Hello, how are you? I'm fine. Today our topic is limits. Limits is one of the most important topic for IIT JEE. In the same time, MSET and Telangana set also. కంపల్సరీ ఓ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేందుకు ఛాన్స్ ఉన్న మోడల్. రైట్, టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా. రైట్, నౌ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లిమిట్ n tends to infinity 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 4 into 5 and so on 1 by n into n plus 1. This is the first question. Now the second question is limit n tends to infinity 1 by 3 into 7 plus 1 by 7 into 11 plus 1 by 11 into 15 and so on 1 by 4n minus 1 into 4n plus 3. This is the second question. రైట్, ట్రై చేసేద్దాం, ఎంతసేపులో చేయొచ్చో చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ 1 by 2 into 3 అని ఉంది, plus 1 by 3 into 4. Therefore, answer for the first question is 1 by 2. రైట్, ఈజీగా వచ్చేసింది. నౌ ఆన్సర్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది ట్రై చేద్దాం. సో 3 into 7, 7 into 11, 11 into 15 మోడల్లో ఉంది సిరీస్. దేర్ ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1 by 12. చాలా ఈజీగా చేస్తున్నాం, మీరు కూడా ఇలాగే చేయొచ్చు. ఇంతకన్నా ఎక్కువ టైం అయితే పట్టదు, నాకన్నా తక్కువ టైంలో చేస్తారు అని చెప్పి ఇవేమి ఇంపార్టెంట్ కానీ లెక్కలైతే కాదు, డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్ సమ్సే. రైట్, మీకు కూడా ఒక్క నిమిషమే టైము, ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి, లేదంటే ఎలా చేయాలో నేను డిస్కస్ చేసి చూపిస్తాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ట్రై చేయాలి త్వరగా. ఆలోచించారనుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ ఉన్న సెకండ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఇన్ ఏ జనరల్ మెథడ్. ఇది జనరల్ మెథడ్లో ఎలా ట్రై చేయాలి. ఫస్ట్ లిమిట్ n tends to infinity రాసేద్దాం. లిమిట్ n tends to infinity, దీన్ని టెలిస్కోపిక్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ని మనం గనక సాల్వ్ చేయలేకపోతే, ఇంత లెంతీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేయబోతున్నాను. ఎలా అంటే 1 by 3 minus 1 by 7. 1 by 3 into 7 can be written as 1 by 3 minus 1 by 7. Now I write by 4 here. Why I write by 4 here? Just you have to do LCM. 7 minus 3 by 3 into 7. In the numerator we are getting 4 is an extra. Therefore, now I write 1 by 4 here. Next, and this is 1 by 7 minus 1 by 11. And so on. 1 by 4n minus 1 minus 1 by 4n plus 3. So this total expression is having a number 4 in the numerator. Now I want to compensate the 4, therefore I can write it as a 1 by 4 here. ఈ స్టెప్లో ఎవరికి డౌట్ లేదు అని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 by 7 1 by 7 క్యాన్సిల్, 1 by 11 minus 1 by 11 plus 1 by 11, ఇలా సిరీస్ అన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. Now the remaining terms is limit n tends to infinity
1/4 into 1/3 minus 1/n plus 3. ఇవి మనకి మిగిలే. ఏదైనా ఒక ఎక్స్పాన్షన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టర్ము లాస్ట్ టర్ము మాత్రమే మిగిలి, వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ ద లాస్ట్ టర్మ్. రిమైనింగ్ ఆల్ టర్మ్స్ ఆర్ గెట్స్ cancelled. Such method is called as a telescopic method. This method is also most important in inverse trigonometric functions also. Right. ఇప్పుడు ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. This is the first term and the last term. Here the one most important point is, as the limit n tends to infinity means 1/n tends to 0. 1/n square tends to 0. 1/n cube tends to 0. Now I repeat, as limit n is tending towards to infinity, 1/n tends towards to 0. Therefore, in the given question, n tends to infinity, automatically 1/n is tending towards to 0. Therefore, your remaining value is 1/4 into 1/3 minus 0. Therefore, your answer is 1/12. This is a regular method. This is a regular method. Definitely, it will take 2 minutes. It will take 2 minutes. General shortcut method. నేను ఇందాక హాఫ్ మినిట్ కూడా పట్టలేదు, ఆన్సర్స్ ఎలా రాసేసానో ఒక్కసారి చూద్దాం. First you observe the series 3, 7, 11 and so on. That means difference of the terms is same. 11 minus 7, 4. 7 minus 3, 4. Difference of the terms is same. And you check the second series also. 7 minus 11. 11 minus 7. And also here is also difference is also the same. That means given numbers are in a arithmetic progression. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్స్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటే, and the next point, difference of these two numbers is same for the total expression. 7 minus 3, 4. 11 minus 7, 4. 15 minus 11, 4. చూడండి, మీరు ఈ సిరీస్ మొత్తంలో ఎక్కడ చెక్ చేసినా డిఫరెన్స్ 4 ఉంటుంది. సో డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి, ఇచ్చిన సిరీస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో కనబడాలి. అలా ఎప్పుడు మీకు కనిపించిన మీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ, హియర్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ 1/3 into difference of these two terms, 7 minus 3. That means here the difference is 4. Therefore, your answer is 1/12. చూడండి, చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ చేసేస్తాం, పెన్ పేపర్ మీద పెట్టాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉందో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ నాట్. Or the second point you have to observe is the difference of the terms is same. Okay, right. These 2 points are valid. For this question, the given numbers are in arithmetic progression and the difference of these two numbers are same. 7 minus 3, 4. 11 minus 7, 4. 15 minus 11, 4. అన్నీ సేమ్ గానే ఉంటున్నాయి. వెంటనే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ 3 ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఎంతో చూడండి, 7 minus 3, 4. కాబట్టి 4 3s 12. సో 1/12 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. అయిపోయింది. అంటే ఎంతొద్దు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంతొద్దు, ఇది చాలు, ఒక్క నిమిషం కూడా పట్టట్లా. ఇప్పుడు నేను మీకు చేసేందుకు, నేను 1 minute ఎలా అయితే ఆన్సర్ చెప్పానో నేను మీకు అలా చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక 3 questions చేసేందుకు ఇస్తున్నాను. మీరు కూడా ఇప్పుడు ట్రై చేద్దరు కానీ, మీరు హాఫ్ మినిట్లో చేద్దరు కానీ. వెయిట్. రైట్,
రైట్, మీకోసం హోంవర్క్ సమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. మీరు చూసిన వెంటనే అలా స్పీడ్గా ఆన్సర్లు నాకన్నా స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేసేస్తారనుకుంటున్నాను. తర్వాత చేద్దామని పోస్ట్ పోన్ చేయొద్దు. పోస్ట్ పోన్ చేస్తే చివరికి అలాగే మర్చిపోతాం. ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, 1, 2, 3 సిరీస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది. 2, 3, 4 సిరీస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది. డిఫరెన్స్ సేమ్గా ఉంది. వెంటనే మీ ఆన్సర్ 1/, ఇది A1 B1 అనుకోండి, లేకపోతే A2 B2, A3 B3 అనుకోండి. వెంటనే 1/A1 ఇంటూ ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ 2 - 1 1 అంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 1 అంటే ఆప్షన్ బి వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఈజీగా చేయాలి. ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు ఇలాగే చేస్తారనుకుంటున్నాను. చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.